امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں دو دور گزرے ہیں، ایک جنگ نہروان سے پہلے، دوسرا جنگ نہروان کے بعد۔ جنگ نہروان سے پہلے کے بارے میں مختلف کتابوں میں آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائے گا، لیکن جنگ نہروان کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو زیادہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ کتاب الغارات آپ کی اسی مظلومانہ زندگی کو بیان کرتی ہے کہ جس میں معاویہ نے آپ پر مختلف طریقوں سے ظلم کیا ہے۔ کیا ہوا تھا جنگ نہروان کے بعد؟ اگر آپ کو امام علی علیہ السلام کی اس زندگی سے جو جنگ نہروان کے بعد گزری ہے دلچسپی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پہنچائیں ان ویڈیوز کو ہر شیعہ تک، تاکہ وہ جان سکیں کہ امام کے ساتھ جنگ نہروان کے بعد کیا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کے اگر دو حصے کیے جائیں تو اس دوسرے حصے میں رونما ہونے والے واقعات اور ان کے دور میں پیش آنے والی مشکلات کو 5 اہم محوروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان محوروں میں پہلا ٹائٹل میں معاویہ کی کوششوں کے نام سے دے سکتا ہوں۔ معاویہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی۔ بعض جگہ معاویہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہا، لیکن بعض جگہ معاویہ اپنی کوششوں میں ناکام رہا۔ بصرہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اختیار تھا، اسے اپنے کنٹرول میں نہ لے سکا، لیکن وہیں دوسری طرف مصر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ امام علی علیہ السلام کی حکومت کے دوسرے حصے میں دوسرا ٹائٹل جس محور کو دیا جا سکتا ہے وہ ہے بغاوتوں کا سلسلہ۔ امام کی حکومت کے کچھ عہدیداروں نے بدعنوانی اور چوریوں میں حصہ لیا اور اس طرح کے برے کام انجام دینے کے بعد معاویہ کی طرف فرار ہو جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر پناہ لیتے تھے۔ اسی دور کے محوروں میں جو تیسرا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے وہ ہے خوارج کی بغاوتیں۔ نہروان کی جنگ میں خوارج قتل ہونے کے بعد بھی خوارج کے کچھ ایسے مختلف گروہ تھے جنہوں نے بغاوتیں کی۔ محوروں میں ایک اور ٹائٹل جسے دیا جا سکتا ہے معاویہ کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے منصب کو اپنانے کی کوشش، یعنی معاویہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے منصب اور آپ کے اختیارات کو اپنے نام کرنے کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ معاویہ کی خراب کاریاں، اس دور میں جب امام علی علیہ السلام کا یہ دوسرا حصہ حکومت کا چل رہا تھا، اس میں معاویہ نے بہت زیادہ خراب کاریاں کی، یعنی معاویہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زیر حکومت علاقوں میں بار بار حملے، لوٹ مار اور خوف پھیلانے کی کوششیں کی تاکہ حکومت کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ 5 محور اس دور کے اہم چیلنجز اور واقعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ الغارات کی 2 بڑی جلدوں کو تقریباً 300 صفحے کی کتاب میں خلاصتاً سمیٹنے کی کوشش کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ تمام چیزیں پہنچ سکیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کیا ہوا تھا آخر جنگ نہروان کے بعد۔ حضرت عثمان کی خلافت میں پلنے والے بھیڑیوں نے وہ کون سے کام انجام دیے کہ لوگ امام کی باتیں سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بات یہیں تک نہیں رکی بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مسجد میں نماز پڑھتے وقت شہید کر وجفت الصحف۔ انہی تمام چیزوں کے بارے میں الغارات کے آنے والے ایپیسوڈ میں امام علی علیہ السلام کی گمشدہ تاریخ کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ محمد ابن حذیفہ وہ شخص تھا جس نے عثمان کو قتل کرنے کے لیے مصریوں کو ابھارا تھا۔ مصری حضرت عثمان کا قتل کرنے کے لیے مدینہ پہنچے اور وہاں جا کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن محمد ابن ابی حذیفہ جس نے مصریوں کو عثمان کا قتل کرنے کے لیے بھڑکایا تھا، اس نے حضرت عثمان کے مقرر کردہ گورنر کو جو مصر میں تھا اس کے خلاف بغاوت کی، اسے مصر سے باہر نکلوا دیا اور خود لوگوں کے درمیان میں امامت کرنے لگا۔ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرحہ مصر سے نکلنے کے بعد مصر اور فلسطین کی سرحد پر پہنچا اور وہاں پر انتظار کرنے لگا کہ عثمان کے بارے میں کوئی خبر آ جائے۔ وہیں پر ایک سوار آیا۔ عبداللہ ابن سرحہ نے اس آنے والے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا مدینے کی کوئی خبر لائے ہو؟ آنے والا سوار کہتا ہے کہ عثمان کا مسلمانوں نے قتل کر دیا ہے۔ فوراً ابی سرحہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابی سرحہ کہتا ہے کہ اور کیا خبر لائے ہو؟ وہ آنے والا سوار کہتا ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے اور اپنا خلیفہ چن لیا ہے۔ فوراً عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرحہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آنے والا سوار کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت امام علی علیہ السلام تمہارے لیے عثمان کے قتل جیسی ہی سخت خبر ہے۔
तो अबी सरहा कहता है हाँ। वो सवार उसे गौर से देखता है और कहता है कि क्या तुम अबी सरहा तो नहीं हो? फिर अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरहा कहता है हाँ, मैं अबी सरहा हूँ। तो आने वाला सवार कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के बारे में बुरी राय रखते हैं। अगर तुम्हारे बारे में उन्हें पता चला या तो तुम्हें कत्ल कर देंगे या मुसलमानों की सरजमीन से जिला वतन कर देंगे, और तुम्हारे बाद मिस्र का नया गवर्नर भी आ रहा है। इब्न अबी सरहा ने पूछा वो कौन है? सवार ने कहा कैस इब्न साद। फौरन अबी सरहा कहता है कि अल्लाह मोहम्मद इब्न हुज़ैफा को अपनी रहमत से दूर करे। मोहम्मद इब्न अबी हुज़ैफा वही शख्स है जिसने इसे गवर्नरी से हटाया और मिस्र से बाहर फेंकवा दिया। अबी सरहा उस सवार से कहता है कि अल्लाह उसे अपनी रहमतों से दूर रखे जिसने अपने चचाजाद भाई उस्मान पर जुल्म किया और उसके खिलाफ बगावत की। हालांकि उस्मान ने ही उसकी परवरिश की थी और उस्मान ने उसके साथ एहसान किया था, मगर मोहम्मद इब्न अबी हुज़ैफा ने उस्मान के साथ बुरा किया। उसने गवर्नर के खिलाफ बगावत की और लोगों को उसके पीछे लगा दिया, यहाँ तक कि उस्मान कत्ल हो गए। इब्न अबी सरहा फौरन मिस्र से निकलकर दमिश्क पहुंचा और मुआविया के पास चला गया। दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर जब मुसलमानों ने बैत कर ली तो आपने मिस्र की गवर्नरी के लिए कैस इब्न साद को चुना। कैस इब्न साद अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खैरख्वाह और हमदिल साथी थे। जब हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर मुसलमानों ने बैत कर ली तो कैस इब्न साद को बुलाया और फरमाया, ऐ कैस इब्न साद, मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। मैंने तुम्हें मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया है। यहाँ से घर जाओ और जो लोग तुम्हारे काबिल एतमाद लोग हैं और जिन्हें तुम ले जाना चाहते हो उन्हें जमा करो और फौजी दस्ते की सूरत में मिस्र पहुँचो। ये अमल तुम्हारे दुश्मनों को ज़्यादा खौफज़दा करेगा और तुम्हारे दोस्तों की इज्जत में इजाफा करेगा। और जब तुम मिस्र पहुँच जाओ तो नेक लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो और शक करने वालों के साथ सख्ती से काम लो। ख़ास और आम लोगों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि नरमी मुबारक और बाबरकत होती है। कैस इब्न साद ने कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, खुदा आप पर रहमत नाजिल फरमाए। मैंने आपकी तमाम बातें सही तरीके से समझ ली हैं, लेकिन आपका ये फरमान कि मैं फ़ौज लेकर मिस्र जाऊं, खुदा की कसम मैं फ़ौज लेकर मिस्र नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी फ़ौज आपके ही पास छोड़कर जाऊंगा ताकि जब आपको इस फ़ौज की ज़रूरत हो तो वो आपके काम आ सके, और जब किसी तरफ भेजना चाहें तो आपके पास फ़ौजी क़ुव्वत भी मौजूद हो। मैं सिर्फ अपने ख़ानदान के साथ मिस्र जाऊंगा, और जहाँ तक एहसान की बात है मैं उस पर अमल करने के लिए अल्लाह से मदद तलब करूंगा। कैस इब्न साद 7 अफराद के साथ मदीने से मिस्र की तरफ रवाना हुआ। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनकी गवर्नरी के हुक्मनामे में मिस्र की आवाम से खिताब करते हुए लिखा, हमारा फ़र्ज़ है कि तुम्हारे साथ अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह की सुन्नत पर अमल करें, हुकूकुल्लाह को कायम करें और तुम्हारी भलाई चाहें, चाहे वो पोशीदा ही क्यों ना हो। हम अल्लाह से मदद मांगते हैं और वही हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। मैंने कैस इब्न साद अंसारी को आपका हाकिम मुकर्रर किया है और तुमसे चाहता हूँ कि तुम लोग उनकी मदद करो। मैंने उन्हें हुक्म दिया है कि नेक लोगों के साथ एहसान करो और बदज़न लोगों के साथ सख्ती से पेश आओ और आम खास सभी लोगों के साथ नरमी से पेश आओ। कैस इब्न साद उन लोगों में से है कि जिनके तरीक़े से मैं राज़ी हूँ और मैं उनकी सलाहियत और खैर ख्वाही पर भरोसा रखता हूँ। जब ये ख़त आवाम के सामने पढ़ा गया तो कैस इब्न साद खड़े होकर लोगों से बैत लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ किताब अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल ना करें तो तुम पर कोई बैत वाजिब नहीं होगी। उसके बाद लोगों ने आपके हाथ पर बैत की और उनकी बुनियाद मजबूत हो गई। उनके ओहदेदार मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों में मुअय्यन कर दिए गए। वहीं मिस्र के एक इलाके में लोग उस्मान की हिमायत कर रहे थे और नए गवर्नर के खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैस इब्न साद की दूर अंदेशी से तमाम खतरे खत्म हो गए। यहाँ तक कि बगैर किसी की मुखालिफत के उन्होंने मिस्र का टैक्स भी वसूल कर लिया था। दोस्तों, बड़ी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आप तक ये वीडियोस देर से पहुंचेगी। तर्जुमा करना, तर्जुमे के बाद उसको राइट करना वर्ड में, और वर्ड के बाद जो है उसे तरीके से देखना, और उसके बाद आप लोगों के सामने ये बोलने के बाद फिर मैं लेकर जाता हूँ उसको कंप्यूटर में जाने के बाद उसको एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद कहीं जाकर मैं आपके सामने इस वीडियो को पेश करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। मैं दिन और रात दोनों में लगा हुआ हूँ आपको ये अलगारात जो किताब है पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश रहती है कि ये तारीख़ जो गुमशुदा है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो आप तक पहुंच जाए।
تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور اپنے فیملی کے گروپس وغیرہ میں ڈالیں